बंधु माने आपणक पई सबुठारु बड़ संपत्ति जणे निर्दिष्ट महिला पाखरे अछि जे आपणक भाग्य को सुनारे परिणत करिवे। आपणकर आर्थिक स्थिति प्रेम जीवन एवं परिवार रे समृद्धि आनिबे। एक बड़ परिवर्तन अपेक्षा करिछि। आपणक जीवन रे हेबाकु थिबा परिवर्तनर सबुठारु आश्चर्यजनक दिग हेउछि जे सेगुड़िक आपण वर्तमान जोठारे आशा करूछंती सेठारु आरंभ हेब नाही। आपण हुएत बड़ आर्थिक खबर, हठात नुआ सुजोग, आय पाई एक नूतन रास्ता, पदोन्नति, एक बड़ व्यावसायिक क्लाएंट किंबा एक निष्पत्ति जहाँ आपणक जीवन को तुरंत परिवर्तन करिब अपेक्षा करिथिबे। तथापि एथर भाग्य केवल आपणक सम्मुखरे एक धन सिंधुकर द्वार खोलिब नाही, बरं जणे महिला आपणक जीवन रे प्रवेश करिवे एवं वर्धित प्रभाव पकाइबे जहाकू आपण प्रथमे साधारण भावरे बुझी पारंती। धीरे धीरे आपण अनुभव करिवे जे आपणक चारि पाखरे घटुथिबा घटना गुड़िक आउ समान नाही, एक निर्दिष्ट परिवर्तन हेब। से निष्पत्ति एक संभाव्य क्षति को एड़ाई देब। से क्षति को एड़ाइबारु संचित टंका आपणक आउ एक सुजोग हाथ छड़ा करबाकू देब नाही। आपणक नाम काहा पाखरे पहुंचिब एपरि घटना गुड़िकर एक श्रृंखल आरंभ करिब जहा पाई आपण केबे योजना करि नथिले। ध्यान देई सुनंतु, कारण यह केवल एक प्रेमिक साथी किंबा पति पत्नी विषय नुहे। एही महिलाटी आपणकर स्त्री, प्रेमिका, परिवारर जणे महिला सदस्य, जणे संपर्कीय, जणे सहकर्मी, जणे पुराणा परिचित व्यक्ति किंबा एपरि केही होई पारंती जहाको आपण दीर्घ समय धरी जानिछंती, किंतु जहाको कथा को आपण केबे गंभीरतार सह नेई नाहंती। तांकर प्रकृत शक्ति, तांकर रूप, सौंदर्य, धन किंबा प्रभाव रे रहिब नाही। तांकर सबुठारु बड़ शक्ति हेब आपणक जीवन रे किछि चिन्हिबार क्षमता, जहाको आपण बारंबार देखि मध्य अणदेखा करिछंती। एवं मु ग्यारंटी देउछि जे जेतेबेले से प्रथमे आपणक जीवनर से निर्दिष्ट दुर्बलता को सुचाइबे आपण याको पसंद करिवे नाही। सर्वोपरि आपण जणे दुर्बल व्यक्ति नुहंती। आपण निजर निष्पत्ति नेबाकू पसंद करंती एवं आपण को कोन करिबा उचित किंबा अनुचित ताहा बारंबार कुहाजिबाकू घृणा करंती। जेतेबेले आपण एक योजना रे मन स्थिर करंती आपण आपणकर हृदय एवं आत्मा को एथिरे लगांती। थरे आपण काहा उपरे विश्वास रखिले आपण दीर्घ समय पाई सेमानक सहित ठिया हुंती। जदि आपण कोनोसी कार्यर मालिकाना नियंती तेबे सेई दायित्व को मझिरे परित्याग करिबा आपणक प्रकृति विरुद्ध रे जाय। तथापि एई शक्ति प्रायतः आपणकर सबुठारु महंगा दुर्बलता होई जाय। आपण केवल एक कार्य रे लागि रही थांती कारण आपण एतिरे पूर्वरु बहुत समय विनियोग करिसंती। केवल एक दीर्घकालीन संपर्क जोगु आपण काहाठारु निजको दूरेई रखिबाकू संकोच करंती। आपण एक योजना परिवर्तन करिबाकू पछ घुंचा दियंती कारण आपण परिवर्तन को पराजय स्वीकार करिबा सहित समान करिसंती। सबुठारु विपज्जनक भावरे आपण आपणकर संघर्षर संपूर्ण सत्य को अन्य मानक निकटरे प्रकाश करंती नाही। आपणक चारि पाखरे थिबा लोक माने प्रायतः आपणक मनरे धारावाहिक चिंताधारा विषय अज्ञ रुहती। बाह्य भावरे आपण शांत देखा जाउछंती, किंतु आभ्यंतरीण भावरे एक निरंतर मानसिक गणना चलीछि। किए कोन कहिला, सेमानक कथारे केते सत्यता थिला, जेतेबेले कि एहा गुरुत्वपूर्ण थिला सेतेबेले कि आपणक सह ठिया होइथिला, किए प्रतिश्रुति देइथिला किंतु ताहा पालन करिबारे विफल होइथिला। एक सुजोगर संभाव्य लाभ कोन, एक उद्यमरे केते पुंजी बंधा होई पारे। आपणकर मन एक गभीर स्तर रे जिनिस गुड़िक धरी थाए। समस्या एहा नुहे जे आपण अधिक चिंता करूछंती। समस्या हेउछि जे आपण प्रायतः सठिक समय सठिक व्यक्ति सहित आलोचना करिबारे विफल हुंती। आपण आपणकर योजना गुड़िक संपूर्ण भावरे निज पाखरे रखंती जे पर्यंत एक निष्पत्ति वास्तव रे पत्थर रे स्थिर होई नाही, जहा फलरे आपण प्रायतः बहुत विलंबरे सूचना पाई थांती। जहा विवरणी पूर्वरु जणा थिला आपणकर टंका, प्रयास किंबा समय संचय करि पारि थांता। एही महिला एही अभ्यास को चैलेंज
करिबे। से आपणको दुनिया रे सब किछि प्रसारण करबाको कहिबे नाही किंबा से आपणकर गुप्त कथा प्रकाश करबाको चेष्टा करिबे नाही, बरं से आपणको गोपनीयता बजाय रखिबा एवं एकाकी सब किछि मुंडाइबार जिद मध्यरे पार्थक्य करिबारे साहाय्य करिबे। से आपणको देखाइबे जे प्रत्येक योजना को लुचाइबा किंबा समस्तंकु निर्विरोधी भावरे विश्वास करिबा बुद्धिमानर कार्य नुहे। आपणको 2 किंबा 3 जन विश्वस्तंकर आवश्यक, जहांक सहित आपण अधा गठित योजना मध्य शेयर करि पारिबे। यह भूल दिगरे बहुत दूर जीवा पूर्वरु त्रुटि गुड़ी को चिन्हट करने को अनुमति दिए। एक अभ्यास जहाँ आपणको भविष्य रे विशाल आर्थिक किंबा क्यारियर संबंधी पश्चातापरु रक्षा करिब। आपण निजको एक निर्दिष्ट कार्य संबंध रे निष्पत्ति नेबार द्वार रे पाइबे। आपण अनुभव करि पारंती जेबे पछको फेरिबार कोनोसी कारण नाही। कागज पत्र प्रस्तुत होई पारे, आलोचना आगको बढ़ी पारे एवं पूर्वरु होइथिबा चाकरी निवेश किंबा परिवर्तन करिबार निष्पत्ति होई पारे। एक सहभागिता प्रस्ताव, एक प्रमुख क्रय किंबा एक नूतन व्यवसाय पद्धति ग्रहण करिबार योजना कार्ड रे थाई पारे। तथापि एही समय जड़े महिला एपरी एक प्रश्न पचारि पारंती जहाँ हठात आपणकर उत्साह को बाधा देई थाए। से संपूर्ण मना करिवे नाही, से केवल पचारि पारंती जदि सब किछि एते भलो तेबे अन्य पक्ष काहेकि शीघ्र एहाको करिबाको जाउछि किंबा आपण समस्त संभाव्य लाभ संग्रह करिसंती, किंतु जदि जिनिस गुड़िक भूल हुए तेबे प्रस्थान रणनीति कौन किंबा जदि एही संपूर्ण उद्यम को चलाउथिबा मुख्य व्यक्ति मझी रास्ता रे योजना परिवर्तन करंती तेबे आपणकर बैकअप योजना कौन। एपरी केवल 3 किंबा 4टी प्रश्न आपणकर मानसिकता को परिवर्तन करिबो। प्रथम थर पई आपण पछको हटिबे एवं उत्साहर दृष्टिकोण देई योजना को निरपेक्ष भावरे देखिबे। पूर्वरु आपणक दृष्टिरु एडाई जाइथिबा एक त्रुटि प्रकाश करिबे। यह संभव जे संपूर्ण सूचना प्रकाश करा जाई नथिला। खर्च आपणको आकलन को अतिक्रम करि पारे किंबा आपणको एक दीर्घकालीन दायित्व रे सजाड़ी दिया जाई पारे। यह मध्य संभव जे आपण जो लाभ पछरे गोड़ाउछंती ताहा वास्तव रे परिणत हेबाकू एक गुरुत्वपूर्ण सुजोग आपणक हाथरु खसी जाई पारे। सेई दिन आपण अनुभव करिवे जे महिला आपणक पथ को अवरोध करुनाहांती, बरं से आपणक एपरी परिस्थिति रे फसी जिबारु रक्षा करूछंती जोठारे पलायन करिबा द्वारा मास किंबा वर्ष पर्यंत आपणकर शक्ति नष्ट होई जाई पारे एवं ठीक सेही समय आपणक मनरे प्रथम प्रमुख प्रश्न उठिब, से किपरि किछि देखिले जाहाको आपण हराइछंती। यह तांकर प्रकृत प्रभाव हेबो। से आपणक जीवन रे प्रस्तुत धन आनिबे नाही, किंतु से सेही स्थान चिन्हट करिबे जोठारे आपणक धन चली जाउछि। से आपणक एक नूतन दक्षता सह छाड़िबे नाही, किंतु से आपणक पाखरे थिबा दक्षतार प्रकृत मूल्य प्रकाश करिबे। से आपणको सीधा सड़क जड़े प्रभावशाली व्यक्ति सहित परिचित न कराई पारंती, किंतु से निश्चित भावरे एक परिवर्तन आनिबे जहां आपणक काम प्रति सेमानंकर ध्यान आकर्षण करिबो। से आपणक पई कठिन परिश्रम करिबे नाही, किंतु से आपणको बुझिबारे साहाय्य करिबे जे आपणक प्रयासर केउ अंश प्रकृत रे आपणक भविष्यत निर्माण करूछि एवं केउ अंश आपणको सारा दिन अजथारे व्यस्त रखुछि। यह आपणक जीवनर एक प्रमुख मोड़ हेबो, कारण दीर्घ समय धरी आपणक समस्या कठिन परिश्रमर अभाव नुहे। सत कथा हेउची आपण प्रायतः आवश्यकता ठारू अधिक परिश्रम करंती। निजर काम शेष करिबा परे मध्य आपण अन्य माननकु सहाय्य करिबा पई आगे आसंती। जदि घरे कोनोसी दायित्व थाए तेबे आपण दायित्व नियंती। जदि कामरे केही शिथिल होई जांती तेबे आपण सेमानंकर भार बहन करंती। जदि परिवारर कोनोसी सदस्यंकु टंका दरकार हुए तेबे आपण निजर योजना को स्थगित रखंती। जदि आपण कोनोसी प्रियजनंकर असुविधा विषय जानती तेबे आपणकर ध्यान आपणकर निजस्व जरूरी कार्यरु दूरेई जाए। आपण एहाकु सर्वदा आपणकर कर्तव्य बोले मानिछंती, किंतु वर्तमान परिस्थिति आपणको साहाय्य प्रदान करिबा एवं निरंतर अन्य कहार दायित्व बहन करिबा मध्यरे विराट पार्थक्य देखाइबो। एही महिलांक जोगु आपणक जीवन रे एक नूतन नियम देखाजिबो, केवल एथिपाई जे आपणक पाखरे एहा करिबार क्षमता अछि। एथिपाई सब किछि को हां कहंतु नाही केवल कारण आपण किछि करि पारिबे। एहार अर्थ नुहे जे आपण ताहा करिबा उचित। एही सरल नियम आपणक समयर नियंत्रण आपणक हाथ रे फेराई देबो।
ଆପଣ ହଠାତ୍ ଅତିରିକ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦିନ ସମାନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟର ଅପଚୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ତୁରନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସୀମା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଆପଣ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ କମ୍ ସମୟ ବିତାଇବେ ଯାହା କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ ଦେଉନାହିଁ। ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେ ନିରନ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ପ୍ରେରଣା କିମ୍ବା ନିରନ୍ତର ପରିଚାଳନାର ଆବଶ୍ୟକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସଞ୍ଚିତ ସମୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟରେ ଘଟିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏକ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବଳ ଏକ ସୀମିତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରନ୍ତି, ତଥାପି ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କରିପାରିବ ତାହାର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ପାଇଁ ଚିହ୍ନିଥାଏ। ହୁଏତ ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣାବଳୀ ରଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ଆପଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବାର ଏକ ଅସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିୟମିତ କିଣାବିକାରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ, କଥା କହିବାର କଳା, ଲେଖିବାର ଦକ୍ଷତା, ସଂଗଠନାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା, ଗଭୀର ଉତ୍ପାଦ ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ, ସାଜସଜ୍ଜା, ସିଲେଇ, ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଡିଜାଇନ, ଅନଲାଇନ କାମ କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଆପଣ ଏତେ ଜାଣନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଚିହ୍ନିଥାଏ? ଯଦିଓ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସରଳ ମନେ ହୁଏ, ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିବେ ଏବଂ ମନେ ପକାଇବେ ଯେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଥର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନରୁ କେତେ ଥର ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଥର ଆପଣ ମାଗଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯାହା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଦେୟ ଦେଉଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଶାରୀରିକ ପ୍ରୟାସ ସହିତ କାମକୁ ସମାନ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ବୁଝାମଣା, ବିଚାର ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ରଖେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାର ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଥରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱର ପରିସର ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହାର କମ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଜଣେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ଆଉ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବେ ଯେ କେବେ କିଛି ସମ୍ଭବ ଏବଂ କେବେ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ଟଙ୍କା ମାଗିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଉଦ୍ଧୃତ କରିବା ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦ୍ୱିଧା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗତିଶୀଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କରିବ। ମାସ ମାସ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଁ କିମ୍ବା ନାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆପଣ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା, ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା କିମ୍ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କିମ୍ବା ଏକ ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ କାହାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଲା ଶତ୍ରୁ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଶୁଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସମୟ ଆସିବ, ସେ ପଛକୁ ହଟିଯିବେ।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେ ନୀରବ ରହିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆଗକୁ ଦେବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ମହିଳା ଏହି ଉଦାହରଣକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଖରାପ, ବରଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ 4 କିମ୍ବା 5ଟି ଅତୀତର ଘଟଣା ମନେ ପକାଇବେ। ସେ ପଚାରିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଉଦାହରଣ ଦେଖେଇବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ଯେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଏ ଶୀଘ୍ର ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ସେ କେବଳ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆପଣ ସେହିଦିନ କ୍ରୋଧର ଏକ ଲହରୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କେବଳ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ସୀମା ସ୍ଥିର କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏକ ବିରାଟ ମାନସିକ ବୋଝ ହଟିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ମହାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଲାଭ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲାଭ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ 2ଟି ରାସ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଗୋଟିଏ ସହଜ ହେବ, ତୁରନ୍ତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ଅନ୍ୟଟି କିଛିଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଶିଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ଧତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, କିଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଉପାୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଥମ ପଥ ବାଛିବାକୁ ଚାହିଁପାରେ କାରଣ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିରତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଚୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେବ ଯେ ଠିକ୍ ହେବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମାନ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏହି ଏକକ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୂଳ ପୋଛି ନେବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବେ ଯାହା କେବଳ ତୁରନ୍ତ ସଂଘର୍ଷରୁ ଅଧିକ। ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରିବେ, ଯଦି ମୁଁ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ପଥ ଚାଲୁ ରଖେ ତେବେ କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବି? ଯଦି ଉତ୍ତର ନା ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପହାର ହେବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାର କ୍ଷମତା। ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ତୁରନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଫସି ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏପରି କାମରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆଜିର ରୋଜଗାର ବାହାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଆପଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରର ଅଭିଜ୍ଞତା, ସଂଯୋଗ, ସ୍ୱୀକୃତି କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ଆୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ସମଗ୍ର ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଶୁକ୍ର କେବଳ ପ୍ରେମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କିଛି ଆଣିବେ। ଏହା ସଂଯୋଗକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏକ ମହିଳା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏକ ପରିଚୟ ଆସିପାରେ। ଏକ ସାମାଜିକ ସମାବେଶରେ ଆପଣ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଏକ ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆସିପାରେ। ଜଣେ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସୁପାରିଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ସେହି ଏକକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ମିଟିଂ କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରି ମନେ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି। ତାପରେ ଏକ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦାୟିତ୍ୱ, କାର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ଆସିବ।
ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ନିୟମିତ ବିଷୟ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଆଶାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବେ। ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏକ ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏକ ଲାଭଜନକ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏହି ପଥ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରେ, ଏହା ବୁଝାଏ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ବରଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ଅନୁଭୂତ ମୂଲ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଚିହ୍ନା ଥିଲା। ସେ ହିଁ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ଆଖିର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ, ଯାହାର ଧୂଳିରେ ପୋତି ହୋଇଥିବା ସୁନାକୁ ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଯଦି ଏହି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକା କିମ୍ବା ଜୀବନସାଥୀ, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କଠୋର ପାଇପାରନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କଥାରେ ସହମତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଉତ୍ସାହୀ, ତେବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋଧର ଆଘାତରେ ସମ୍ପର୍କ